आपण केबे भाबिछन्ति कि काहेकि किछि लोक खूब कम परिश्रम करी सफलतार शीर्ष को चली जाती आउ किछि लोक बहुत बड़ बड़ योजना करी मध्य सेठी रही जाइथांती। आसंतु आज जानिबा सफलतार सही असल मंत्र गुड़िक विषय रे। नमस्कार, मु श्रीधर चंद्र पंडा, जड़े मोटिवेशनल स्पीकर। पुणी थे आपण मानकु स्वागत जनाउछि डिजिटल सक्सेस पॉइंट। डिजिटल सक्सेस पॉइंट रे आमे माने कथा होंती आम जीवनर शैली को आमे किभली उन्नत करि परिबा, आम जीवनर लक्ष्य को किभली हासिल करि परिबा। गल्प नुहे साधारण, यह हेउछि आपणकर प्रेरणार शक्ति। डिजिटल सक्सेस पॉइंट आपणकर सफलतार साथी। आज आसंतु कथा हवा सफलतार सही असल मंत्र गुड़िक विषय रे, जहा आपणक जीवन को एक सार्थक परिवर्तन करिदेव। तेबे डेरी न करी सफलतार चारोटी मंत्र विषय रे आज आलोचना करिबा। नंबर 1, छोट छोट पदक्षेप एवं रिपीटेशन, स्मॉल स्टेप्स एंड रिपीटेशन। अनेक लोक बड़ बड़ योजना को भल पाती। किछि लोक कहती जे काली ठू मु भोर 5टारू उठिबी, काली दिन जाक मु 4 घंटा पाठ पढ़ी, काली ठारू मो जीवन रे मु बड़ परिवर्तन नहीं आसबी। देखंतु एही बड़ बड़ योजना गुड़िक बहुत भल लगे शुणा, किंतु गोटे सप्ताह पर सबू गड़बड़ हो जाए। धीरे धीरे सेमानकर योजना गुड़ी से भूली जाती। कहीं एपरी होता है देखंतु, बड़ बड़ कथा चिंता कले बड़ बड़ योजना गुड़िक निजर मस्तिष्क उपरे अधिक चाप पकाई थाए। मस्तिष्क भाराक्रांत हो जाए। जेतेबेले मस्तिष्क उपरे चाप आसी थाए, मस्तिष्क कौन करे? आराम खोजी थाए। आराम रो अर्थ कौन? आराम रो अर्थ है विश्राम। आराम रो अर्थ है सहज कार्यकलाप। आराम रो अर्थ है प्रयास को एड़ाई जिबा। तेणु सही लोक माने धीरे धीरे तांकर पुराना अभ्यास को पुणी फेरी जाती। किंतु छोट छोट पदक्षेप एक भिन्न ढंगरे कार्य करता है। जदि आपण 4 घंटा बदल रे दिन को 20 मिनिट पढ़ापी चिंता करती, तेबे ताहा आपनक पई सहज हो जिवो। किंतु दीर्घ दिन परे गोटे दिन रे एककालीन 4 घंटा पढ़ा यह असंभव मन होता है। मस्तिष्क को भाराक्रांत करिथाए। छोट छोट पदक्षेप गुड़िक बहुत सरल अटे। यह आमको हालुका मन होता है एवं यह आम मध्य संभव करि परिथाउ। तेणु जो पदक्षेप गुड़िक सहज सरल और हालुका अनुभव होता है, ताहा मस्तिष्क उपरे केबे चाप पकाई न थाए। तेणु आमर मस्तिष्क भाराक्रांत होई न थांती एवं सहज पदक्षेप गुड़ी को आमे माने मध्य करि परिथाउ। जदि आपण 20 मिनिट पढ़ा आरंभ करुचंती एवं ताहाकु प्रतिदिन करुचंती, यह आपणकर धीरे धीरे अभ्यास रे पड़ जिवो। एवं देखिबे 20 मिनिट रो पढ़ा केतेबेले 30 मिनिट हो जाइबो, केतेबेले 1 घंटा मध्य हो जाई पारे, आपण जानि पारंती नाही। तेणु यह एक भल पदक्षेप एवं भल शक्तिशाली प्रभाव मध्य आपन ऊपर पकाई थाए। यही कार्य गुड़िक सक्षम एवं आपण पई सहज हो जाई थाए। यह मध्य आपण संपूर्ण भाव में करि पारि थांती। यार आउ एक शक्तिशाली कारण है पुनरावृत्ति। जो कार्य आमको सहज सरल एवं संभव मन होता है, ताहाकू आमे पुणी थरे करिया पई चाहिताउ। जदि प्रत्येक दिन आमे यहाकू पुनरावृत्ति करूचे, धीरे धीरे यह आमर अभ्यास रे पड़ जाए एवं अभ्यास आमको उन्नति आड़ को नहीं जाए। उन्नति आम जीवन में सफलता आनी थाए। देखंतु छोट छोट कार्य रे जेतेबेले आमे सफलता हासिल करि थाउ, ताहा आम मन रे आत्मविश्वास सृष्टि करे एवं यही आत्मविश्वास आम मन रे शक्ति जोगाए, साहस जोगाए एवं साहस आमको आ गोटे नुआ पदक्षेप नेबा पई प्रवर्ताई थाए। तेणु छोट छोट पदक्षेप गुड़िक प्रभाव बहुत शक्तिशाली अटे। जेतेबेले आमे गोटे पदक्षेप नहीं से सफल होता सेतेबेले आमर आत्मविश्वास बढ़िला। आत्मविश्वास आम मन में साहस जोगेला आ गोटे पदक्षेप नापी एवं आमे आ गोटे पदक्षेप नेले, फल आम जीवन में उन्नति घटिला एवं यह आमको धीरे धीरे आमर लक्ष्य
ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଧୀର କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କମିଟମେଣ୍ଟ। ନିୟମିତତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କମିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଏକଦମ ଭୋର ଉଠନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପାଠ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କମିଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଜାୟ ରଖିବା ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଓ କମିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପକୁ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏକାଥରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା 20 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 1 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 20 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ସଫଳତା ପ୍ରତିଭାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଆସେ ସ୍ଥିରତାରୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମ କରାଇ ଦିଏ। ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କହିବ ନା, ଯିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୋଇନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଉଠିକିରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କର କମିଯାଏ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିୟମିତତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼େଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଇଟା, ଯଦି ଆମେ ଇଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଏକ ମଜବୁତ ଆଉ ଉଚ୍ଚା କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବଢ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କାମଟି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। ଆପଣ କାମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଫଳତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସଫଳତାର ଭାବନା ଆସିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଦିଏ। ସେହି ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଇଂରାଜୀ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଦିନକୁ 5ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ ଏବଂ 5ଟି ସହଜ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିଲେ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାମ ଦେଇଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଅରିଂ, ବ୍ରେକ୍, ଗିଅର, କ୍ଲଚ୍, ମିରର, ରାସ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆମର ଭୟ ଆସେ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏହା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। କିଛି ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବି, ଏହା ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସତକୁ ସତ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି
असल चाबिकाठी उन्नतिर असल चाबिकाठी जदि आमे कौनसी कार्य को बारंबार करुचे बा तार बारंबार पुनरावृत्ति करुचे तेबे सही कार्य रे आमर मास्टरी हो जाउछि। तेणु छोट छोट पदक्षेप को सफलतार सहित करवा एवं ताहार पुनरावृत्ति करने द्वारा आम भितर जो आत्मविश्वास बढ़ुची से आत्मविश्वास ही आमको आगू नहीं जाउछि एवं सफलतार यह ही हूँ मूल मंत्र। पॉइंट नंबर 4 यौगिक प्रभाव द कंपाउंड इफेक्ट। देखंतु यौगिक प्रभाव हेउची ए दुनियार अष्टम आश्चर्य। काहेकि ना छोट छोट जिनिस किभली बड़ फलाफल देई थाए यार मूल मंत्र होची यौगिक प्रभाव। मने करंतु आपण बैंक रे टंका संचय करने कथा चिंता कले किंतु आपण पाखरे बेसी पैसा नाही तेणु आपण स्थिर कले जे प्रत्येक दिन किछि किछि अल्प परिमाणर टंका आपण बैंक रे जमा रखिबे एवं प्रत्येक दिन आपण अल्प अल्प पैसा मध्य से अनुसार रखिले प्रथमे तो यह आपको नगण्य मन हेबो काहेकि ना छोट अमाउंट कौन से काम लगे आपणकर आपण चिंता करि पारले नहीं किंतु रखिले देखिबे वर्षे परे बा 5 वर्ष परे यह एक बड़ परिमाण हो जिवो एवं आपणकर गोटे बड़ काम रे मध्य यह सहाय्य करिवो। सही परी आज जदि आपण 10 पृष्ठा बही पढ़ुछंती एवं यह प्रत्येक दिन जारी रखुछंती तेबे वर्षक परे आपण 3650 पृष्ठा पढ़ी सारी यह मध्य आपण केते गुड़िए बही पढ़ी देइथिबे जहा फल आपणकर ज्ञान मध्य वृद्धि होइतिबो आपणक जीवन रे यह मध्य बहुत प्रभाव पकईथिबो आपणकर चिंताधारा मध्य परिवर्तन हो जाइथिबो। सेहीपरि जदि आपण दिन को 10 मिनिट व्यायाम करछथि तेबे आपण भाबुथिबे जे मो शरीर तो किछि परिवर्तन हेउ नाही किंतु प्रत्येक दिन जदि आपण 10 मिनिट लेखा व्यायाम कले तेबे धीरे धीरे ताहा आपणक शरीर भितर शक्ति संचय करुछि आपणक मांसपेशी को धीरे धीरे दृढ़ करुछि किछि मास मध्यरे आपण आपणक शरीर रे फरक अनुभव करिवे वर्षक परे आपणकर परिश्रमर फल मध्य आपनको देखाजिवो किंतु किछि एई समय को धैर्य धरी अपेक्षा करिबा किछि लोकन पाखरे हेई पारि न थाए सेमाने मझिरु काम छाड़ी दियंती से अभ्यास को मध्य छाड़ी दियंती सेमाने खूब शीघ्र फलाफल आशा करिथांती किंतु देखंतु आमे जे कोनोसी नुआ कार्य करूछे एवं एहाकू बारंबार करूछे तेबे एहार फलाफल ता भितरे अदृश्य भाव में थाए यह धीरे धीरे गठन होउथाए। देखंतु आपण प्रत्येक दिन किछि पढ़ुछंती किंतु सबुदिन रो पढ़िबा आपन के एक साधारण कार्य भली लागुछि आपण प्रत्येक दिन व्यायाम करूछंती किंतु आपन को शरीर रे हठात किछि परिवर्तन घटु नाही तेणु किछि लोक भाबंती जे आमर प्रयास निरर्थक आमर चेष्टा वृथा तेणु सेमानकर धैर्य न थाए सेमाने अभ्यास को छाड़ी दियंती किंतु प्रगति नीरव रे घटु थाए धीरे धीरे हेउ थाए। देखंतु गोटे माटी रे बिहन बुणीबा कथा चिंता करंतु आपण माटी रे गोटे बिहन बुणीले बा मंजी गोटे पोतिले प्रत्येक दिन से पानी मध्य देले खरा मध्य पाइला किंतु किछि दिन धरी आपण लक्ष्य कले जे गछ उठु नाही गजा हो नाही आपण भाबुछंती जे मोर प्रयास वृथा किंतु माटी तले किछि चमत्कार घटुछि सेथिरु चेर बाहरी तळकु जाउछि एवं ताकु शक्तिशाली करुछि हठात दिने आपण देखिबे माटी उपरे एक सबुज पत्रटीए कणिछि आपण आपणकर प्रयासर फलाफल देखिबाकू पाइले सेतेबेले आपण बहुत खुशी होई जिवे एवं भाबिबे जहा हेउ मोर प्रयास वृथा जाई नाही मु जहा चाहूची ताहा पाइली। सफलता ठीक यही भाव में काम करे आपणकर प्रत्येक दैनंदिन अभ्यास आपण को धीरे धीरे शक्तिशाली कराए आपण को उन्नति कराए आपण प्रत्येक दिनर पढ़ुथिबा पाठ आपण को ज्ञान अर्जन करिवारे सहाय्य करिथाए आपणकर प्रत्येक दिनर व्यायाम आपणक शरीर को सुस्थ रखिबारे सहाय्य करिथाए मांसपेशी को शक्तिशाली करिवारे सहाय्य करिथाए। तेणु सफलता हठात आसे नाही सफलता धीरे धीरे ही आसी थाए जो माने दीर्घ दिन धरी नियमित भाव में कार्य करि थांती सेही माने ही सफलतार स्वाद
ଚାଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯୌଗିକ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ସକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।